العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقربته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام وإلى بقية أولي الأزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع أرواح الصحابة التابعين والتابعين التابعين والتابعين عليهم رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصولين وسادتنا الصوفية المحققين وأسلافهم وأعقابهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء أجمعين قدس الله أسرارهم جعلنا الله بحقهم وببركتهم السلامة علينا في ديننا ودنيانا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأسهرنا وأولادنا ومشايخهم في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى جميع أرواح الحقوق الواجبة علينا خصوصا إلى روحي. Maka silakan berbagi pahala bacaan untuk orang-orang terdekat, keluarga, guru. Barangkali yang berinfak di masjid ini. Ila ruhi jaddi wa jaddi min jati abi wa ummi Sahih bin Hajjah Siti Aminah binti Hajjah. Ila ruhi Haji Abdul Hamid bin Hijasin Hajjah Siti Aminah binti Haji Hasan. Ila ruhi Haji Mahmudin bin Haji Najamuddin Hajjah Gege Siti Masitah binti Syahroni. Ila ruhi Ahil Kabir Bubuh Batur Rahman yang sama. Ila ruhi Haji Mahmudin bin Haji Najamuddin Hajjah Gege Siti Masitah binti Syahroni Hajjah Siti Aminah binti Sarhawi. Ila ruhi Njang bin Ma'asum Masum bin Adam. Ila ruhi Jami' arwaya lil qubur min ahlil hadirin Summa husain ila ruhi Mamma binti Umar binti Incan. Ila ruhi Umar binti Ayan. Ila ruhi Hatobin Babin Hamidunya min arwah lil qubur min ahlil hadirin bihadzal majlis. Bi anna Allah yarhamuhum wa ghafara Allahu dhunubana wa dhunubahum وجعل الله قبورنا وقبورهم روضا من رياض الجنة
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Silahkan. Barangkali ada yang sedang sakit, keluarga, anggota keluarga yang lain atau jamaah di masjid ini yang sedang mendapati kesulitan atau ujian musibah, mudah-mudahan dikuatkan, diberikan kemudahan. Allahumma ajibil ba'sa rabbana ishfina fa anta syafi wa afina fa antal mu'afi wa ya qadiyal hajat wa anta ta'lamu wa anta la tahtaju ilal bayan wat tafsir hajatuna kasir. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت تقربا من الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله. 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 لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا Muhammad Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya
وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا ما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل يا ربي صل عليه. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقضى رجانا. يا ربي صل يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي توشانا بنوره. يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي واكفي كل مودي. يا ربي نخدم بالمشفى. يا ربي صل عليه وسلم. على محمد. يا ربي صل يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmadullah nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa ba'du. Sadatina al-izza, para sesepuh, para guru, orang tua saya yang saya muliakan, bapak-bapak, saudara-saudaraku, wabil khusus pengersa Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua DKM serta para jamaah yang lain, hadanallah wa iyyakum ajmain. Waktu kita kurang lebih 30 menit sampai Isya. Kita akan lanjutkan kajian hikam kita pada malam hari ini, yaitu tentang posisi ibadah dan ma'rifat. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa amadana bi barakatih. Iza fataha, jika Allah membuka laka bagimu, wijhatan, satu bentuk boleh, satu arah boleh, satu jalan boleh. Minat ta'arufi, dari ta'aruf. Ta'aruf itu perkenal. Proses ma'rifat namanya ta'aruf. Prosesnya ta'aruf, hasilnya ma'rifat. Fala tubali ma'aha, janganlah kau pedulikan. In qalla amaluka, jika amalmu sedikit. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah ma fatahaha alaika, tidaklah akan membukanya kepadamu. Illa wa huwa, kecuali dia Allah, yuridu, yang menginginkan, ayyata'arrafa ilaika, memperkenalkan dalam tanda petik dirinya kepadamu atau memperkenalkannya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaik. Kalau ta'aruf itu adalah Allah yang menginginkan mengenalmu. Wal a'mal, amal itu anta muhdiha ilaihi, engkau menghadiahkan kepadanya. Wa aina ma tahdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, apa pentingnya amal yang kau hadiahkan dengan kehendaknya kepadamu. Kita bikin kalimat yang generik. Bisi dosisna teu ngarti ya. Nah, kita bikin kalimat generik. Ya, bingung karena per kalimat, Pak. Kalau ngaji kitab begitu per kalimat. Jika Allah mau membuka jalan supaya kita bisa ma'rifat, mengenal Allah, maka amal yang sedikit itu sudah enggak ngaruh. Maka amal sedikit itu tidak mungkin mempengaruhi itu. Kenapa? Karena kehendak Allah yang ingin memperkenalkannya pada kita. Gitu ya. Jadi kalau dibandingkan posisinya, kalau kehendak Allah ingin ta'aruf dengan kita, itu mutlak. Tidak bisa ditawar. Apalagi absolut. Tapi ibadah kita kepada Allah itu sifatnya hadiah saja. Tidak absolut, memanawian gitu. Pamugi-mugi. Nah, yang pertama sebelum kita baca tafsirnya, yang membuat seseorang itu bisa mendapat ma'rifat atau tidak bukan karena ibadahnya, bukan karena usaha, tapi karena apa? Kehendak Allah. Enggak ada bottom up, enggak ada. Yang ada top
top down. Kunaon cenah make kitu? Satu, spiritualitas itu melampaui ritual. Makrifat itu melampaui amal gitunya. Jadi ulah adian ku kuda berem, agul ku payung butut, bangga dengan amal, apalagi mendisklaimer amal kita ngagogoreng amal batur. Amal mah mudah-mudahan bos. Yang membuat kita sampai spiritual itu bukan karena amalan kitanya, tapi karena keinginan Allah Subhanahu. Maka ibadah kita ini hanya upaya. Satu, dari sisi tasawuf disebut tazkiyah, penyucian batin. Wadahna dibersihan heula. Cek bapai ene ari rohani teh satu bentuk fungsi apa energi rohani itu? Ayo jawab. Naon bedana rohani jeung kolbu? Mansok sering disebut rohani we. Santapan rohani. Seolah rohani teh kata benda kan? Beda dong. Rohani itu dia ada di mana-mana. Maka rohani itu ada masuk ke dalam wadah yang kalau itu dicuning, nah gitu. Rohani itu hidup, tersambung kita dengan kesadaran itu. Maka kolbunya dibersihkan. Nah ibadah itu fungsinya ngebersihan wadah, dibersihan. Supaya nyantel rohani. Paham ya? Itu pertama. Yang kedua, ibadah itu membuat kita agar pantas mudah-mudahan dapat rahmat Allah gitu. Terpilih untuk mendapat apa? Ma'rifat. Maka kata Imam Qushairi, ma'rifat itu adalah nur, cahaya yang Allah limpahkan pada kolbu seorang mukmin. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mulai sekarang rubah arah ibadahnya. Bukan hanya fokus pada jumlah, pada kuantitas, mulailah berbicara kualitas. Lamun salat kamari mah kur salat we lumayan bisa berjamaah ke masjidnya. Lumayan beh dituna mengagugurkan kewajiban unggul. Kata fikih dalam Quran, fikih salat nih, wala taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan dekat salat kalau masih mabok. Bagaimana ukurannya? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu ngerti yang kamu baca, yang kamu omongin apa. Tadi teh ngesahadat tasahud can kitu kayaknya salat teh. Asa teu maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teh eta teh nu kitu teh mabok. Nah teu sadar salat urang teh salat mabok. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sudah naikkan lagi sekarang targetnya. Salat itu hanya jalan. Ending salat itu adalah sholat yasilu wuslah, tersambung dengan Allah Subhanahu. Istilah tasawuf disebutnya wusul. Hatena nyambung ke Allah. Kalau hatena nyambung ke Allah, maka dalam seluruh kehidupan kita akan menjadi orang yang berserah karak jadi muslim. Bukan olahraga, tapi olah rasa. Maka di sholat itu ada rukun sholat namanya surat Fatihah, membaca Fatihah. Naon artina al-Fatihah? Membuka, kolbunya dibuka. Mantak saberes takbiratul ihram. Oke, enggak usah masalah di sini apa di sini. Dua-duanya hayat. Ek bapak teu kieu ge pek teu naon da. Ujug kieu we tah, teu naon. Itu namanya hayat. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ya. Intinya apa? Bukan simbol ya. Hatinya dibuka. Lamun hayang wauh ka Allah, ma'rifat hatena ditutupnya moal bisa. Keur mah kotor ditutup hati teh atuh. Nah, ibadah teh
membersihkan dan membuka kolbu. Gitu. Dalam zikir jangan fokus pada jumlah. Menibang enggak zikir ratusan, ribuan. Itu hanya jumlah. Paling sibuk ngitung tasbih wungkul. Mas nepi can teh subhanallah. Can. Karak dikadinya. Jadi ibadah kitanya baru sibuk di teknis itu aja. Ya oke, mulai dari yang kecil aja istighfar 100. Tapi nu bener 100 nate. Bari ngarti nu dibaca. Iya, zikirnya mulai. Ya kan zikir itu. Lamun haji ngalontar jumroh. Itu simbol perlawanan kepada setan kan. Lentar jumroh kita yang belum ke Mekah buat ibadah haji. Ada lontar jumroh hakiki. Nafsu kita lempar. Dengan apa? Dengan zikir. Makanya zikir itu lihat arahnya. La ilaha illallah. Ditembak tadi. Lain sembarangan kikieuan Kang. Yang mau asal ini oleh Ustad gidog. Antum pugu ngabareok. Mitoha ka kenca minantu ka katuhu. Wah ngabareok. Lain gitu dikira. Itu ada petanya. Semua ada falsafahnya. Iya. Dia tidak sekedar dibersihan kolbunya. Sampaikan pada kolbu zikir itu. Puasa. Nah, kemah lamun puasa sunnah. Iraha tanggal haji teh. Kapan? 1 haji ya. Puasa sunnah. Tidak sekedar nahan lapar haus. Mulai. Batin. Menahan diri dari keterikatan, dari kemelekatan. Sudah ke spiritual. Tapi kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ikut torekohnya mu'tabaroh. Spiritualitas itu harus melalui jalan syariat. Oh, nu penting eling ka Allah ke jadi ajaran eling atuh. Teu salat. Cenah percuma cek Pak Ustad oge sing salat ratusan rakaat. Ari hate teu nyambung-nyambung ka Allah, geus we eling. Oh, atuh teu kitu, tetep we. Spiritualitas itu tidak menghilangkan aspek formal keagama. Ta eta sok salahna teh. Kunaon aliran kebudayaan teu nyambung jeung agama. Da sok dijauh-jauhkeun ku urang. Bener teh? Iya. Secara historis Arab Quraisy itu dulu agamanya pagan. Apal pagan? Politeis. Oh, saking politeisna ratusan bahkan setiap suku boleh menentukan berhala yang merepresentasikan suku tersebut. Nu terkenal weh Lata, Uzza, Manat. Makanya salah satu di antaranya kenapa di Fatihah ada ayat yang kelima iyyaka wa iyyaka hanya kepadamu. Jangan teu kieu nasta'inu iyyaka. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu tidak sembarangan. Dalam unsur ilmu tafsir itu satu uslub, apal uslub. Tak apa, diksi. Diksi wawuh geura maneh manya. Ari kana bahasa Arab bahasa aslina teh wawuh uslub. Oke lah diksi. Setiap diksi itu ada maksudnya. Kenapa tidak dibuat bahasa standar? Na'budu iyyaka, kami menyembah hanya kepadamu. Tapi kepadamu heula, objeknya heula. Nah ini pesan beratnya secara historis itu. Menghilangkan ilah-ilah lokal menuju satu ilah universal yaitu la ilaha. Apa bedanya ilah dengan Allah? Kalau Allah yang ciptakan kita, kalau ilah kita yang yang membuat jongjon. Awal bulan saldo masih aya jongjon. Bensin masih aya jongjon. Tenang. Tanggung bulan. Gitu kolear mulai ta. Eta ilah pada saat itu duit. Lagi dinas gagah, ya kan? Wah, bahagia. Pangsiun, stroke.
Itu ilahna teh jabatan ilah itu. Nah, ya Allah mah tunggal. Nah itu kan sama dalam ajaran-ajaran nenek moyang kita juga monoteis kan, cuma tidak disebut namanya Allah gitu. Namun di Sunda mah Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal berapa tunggal? Satu. Ya. Cuma cek orang Sunda gitu. Teka usik kubiwir, teka obah kuletah. Nah, para jikan kalau bisa ngomong itu jago. Teu bisa kaukir kubiwir. Ada di agama, iya hakikatnya Allah secara zat laisa kamislihi. Apapun persepsi Anda tentang Allah pasti salah. Laisa kamislihi. Nah gitu. Yang disebut ma'rifat itu bukan ma'rifat pada zatnya kan. Sifatnya, asmanya, af'alnya gitu. Kalau zatnya kan kata Nabi sudah dikasih koridor. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu karak mukadimah tuh can maca sa kalimat-kalimat acan. Baru mukadimah ya. Jadi ruhiyah itu melampaui ibadah sendiri kan. Jadi ibadah itu satu jalan aktivitas, sebuah momentum perkenalan, sebuah medium untuk menghasilkan kesadaran ruhani. Maka disebutnya jalan. Nah ketika dia jadi jalan, jangan salah. Itu yang menentukan bukan dari kualitasnya kita. Yang menentukan bukan dari kuantitasnya yang kita bawa. Tapi semata-mata apa? Kehendak Allah subhanahu. Kudu mikir lila-lila. Buka hatena bersihan wadahna. Tenepi-nepi cenah diajar teh teu daekeun ngarti. Nyiapin doang wadahnya. Jangan berhenti berusaha. Begitu. Selanjutnya kan terserah Allah. Ya itu. Nanti implikasinya luas. Kenapa demikian? Kita baca tafsirnya dulu. Fataha bimakna yassaro. Fataha di sini maknanya boleh diterjemahkan Allah memudahkan. Wal ghalib secara umum istimaluhu fil khair, dalam penggunaannya dalam kebaikan. Kalau Allah sedang menggerakkan kolbu kita, kita dimudahkan melakukan kebaikan, jangan pernah lagi peduli dengan amal kita itu banyak atau sedikit gitu maksudnya. Tapi yang harus jadi perhatian kita, ini adalah panggilan Allah subhanahu, undangan Allah. Amin kan? No ibadah haji sunnah baca apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma. Labbaik apa yang diterjemahkan? Nah, saya menghadap ya Allah. Labbaik. Mun orang Arab gitu. Ya Umar, labbaik. Ya Ali, labbaik. Mun dia naon tuh? Siapa? Siapa? Mun di Sunda Kang, kulan. Gitu. Mun di sekolah siap dan perintah. Menghadap. Osok teh ngarasa digeroan. Kumaha sigit. Hayya 'alas shalah gitu. Labbaik labbaik. Itu kan keterpanggilan sebenarnya. Dengan segala hormat. Sekarang kita hidup di zaman yang keikhlasan kita diuji. Jangan diharap marifat tidak ada hubungan dengan sosiologis. Ada. Eta teu make abudu, na'budu. Na'budu itu apa? Kami. Tapi ketika salah kelola, nah itu moal nepi-nepi ka marifat. Kenapa? Karena selalu yang jadi targetnya adalah validasi sosial, pengakuan. Banyak jempol, follower, apa ngaranna? Eta heuh. Ningang komen di tangan teh nu alus unggul. Pas komen hater mambung. Saya teh semua nepi deui wae teh nu kitu teh. Apa sebabnya? Dia menyandarkan ukuran amalnya itu bukan pada spiritualitas, tapi pada
citra sosial. Nah itu, pada citra. Ya, betapa banyak setiap hari dalam keseharian kita ada jihad demi jihad, wijhah demi wijhah, wajah demi wajah, momentum demi momentum, jalan demi jalan. Pintu masuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tajalla lakal haqqu ta'ala bi ismihi al-jalil, umpamanya kalau kamu ingin jika Allah bertajalli dengan namanya Al-Jalil au bi ismihi Al-Qahar. Apa Jalil? Maha Agung. Apa Qahar? Maha Pemaksa. Gagah pemaksa. Lalu Allah membuka jalan bagimu. Wa fataha laka minha baban li ta'arufihi minha. Dengan cara apa, Cing? Dengan cara apa? Musibah. Ngadoa penting teh. Ya Allah, jadikan kami orang sabar. Isukna teh kapanggih jelema teh pika sebeleun. Atuh. Kan sabar teh ujianana ego. Lain juga si Tanosa. Jadi lain minta kesabaran teh ujung-ujung sabar we gitu. Berubah lain. Jika Satria Baja Hitam berubah jadi sabar lain. Isukna teh panggih. Lemus boga minantu pika sebeleun, pamajikan salah sangka, budak hese diurus. Ya ku kieu-kieu teuing. Iya itu tajalinya. Allah tuh memaksa pada kita, Qahar. Urang mah hayangan pan anu alus-alus namun nya, wah ka Allah teh. Lembut, Rahman, Rahim, hayang sehat, hayang gering. Hayang sehat, ya. Mun rezeki hayang sempit, hayang jembar. Pasti melihat nu hade we, umur panjang, rezeki jembar, babari milik, jauh tina balahi. Dia itu berarti mengimani setengah dari rumpun asmanya Allah. Asma Allah itu satu di antaranya Jalal itu. Di antaranya namanya Jalil, gagah, Qahar, pemaksa. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Kamu punya keinginan yang akan realisasi apa? Yang terrealisasi keinginan siapa? Allah. Lain kahayang urang. Doa maksa apa usul? Maksa. Hebat doa maksa. Doa mah usul. Iya proposal. Aing ngaranna proposal mah bisa di ACC bisa henteu. Kalau mau syaratna kurang mah. Iya. Bahkan dalam spiritualitas yang tinggi itu puncak kedekatan dengan Allah itu sudah tidak punya lagi harapan, sudah tidak lagi berharap gitu pada Allah. Kalau bapak punta penta, pan sholat orang geus menta wae geuning dalam sholat itu, beres sholat menta keneh wae. Makanya ulama tasawuf itu bahkan para sufi itu ada yang berhenti berdoa, tapi dialihkan ke zikir. Tapi motivasinya bukan males, motivasinya karena malu. Kenapa? Kalau berdoa ada unsur egonya, kan? Egonya kan? Kepentingannya. Lamun dzikir mah memuji Allah, bukan kepentingan kita. Nah, namanya aja muji. Fa'lam anna Allah Ta'ala qad ya'tani bika wa arada. Allah itu berkehendak memilihmu. Likurbihi supaya kamu mendekat kepadanya. Auli hadratihi. Maka yang terbaik palzimil adaba ma'ahu, satu ridho. Taslim berserah. Qabilihi bil farah was surur. Menerima panggilan Allah dengan gembira. Wala tubadil bima yafutaka biha ma'ha minal a'mal al badaniyah. Jangan kemudian menggantinya dengan yang sebaliknya, akan menghilangkannya makna dari amal-amal badaniyah. Gitunya. Ya ini apa? Al a'mal al badaniyah
wasilatun lil a'malil qalbiyah. Nah itu. Ketemu prinsipnya, amal badan itu hanyalah wasilah dari amal hati. Apa wasilah itu? Pelantara, media, sarana. Secara psikologis, ibadah itu adalah peleburan ego rendah kepada ego yang baik. Siapa ego yang baik? Yaitu kekuatan di luar diri kita. Yang kita kenal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilebur. Coba lihat, sholat itu kan lebur ego. Allahu Akbar. Nah, semua data lewat telinga, semua data lewat penglihatan, ulah nepikeun ka jadi naon? Nah, ngotoran hate diblokir. Kepada para jemaah harap naon cenah? Namun sama meh jumaning menonaktifkan. Wah, atau supaya naon? Naon intina teh? Ulah aya koneksi. Selain koneksi nu khutbah kanu hadir. Gitu. Supaya ulah aya koneksi. Nah, salat itu gitu. Takbiratul ihram itu menonaktifkan. Ngaruh teu pandangan mata? Ngaruh. Telinga. Itu adalah alat kita pertama setelah pada waktu lahir, setelah ruh itu yang pertama, sam'a wal absara. Makanya doa paginya kan begitu. Allahumma afini fi begitu. Sehatnya bukan dalam pengertian sehat lahir aja ya, maksudnya lain. Sehat di situ juga adalah data-datanya yang sehat. Ada penyakit ain. Ain itu dari penglihatan. Iya, kenapa? Karena semua data yang diserap oleh penglihatan tidak difilter. Semuanya meresap. Dina kolbu teh. Jadi pikiran dina sirah. Jadi kahayang. Terus ngumpul dengan emosinya. Nah, rek kumaha husu cobanya. Mentak orang keur salat teh loba pikiran. Karena segala ditempo pan. Makanya salat tuh jangan ngelihat gini, jangan. Salat ningali padahal mah keur diposting meureun heuh. Geus beakeun bahan eta konten salat dikontenkeun. Mentak salat teh tidak boleh merem, mejem, nggak boleh merem. Kenapa menjam nggak boleh? Sebab lamun patal ini ditutup, yang ada nanti gambar-gambar khayal itu yang mudah datang. Kabayang tah? Ini orang mau inget-inget cek barempan. Eta kapangih kunci motor teh. Allahu Akbar. Jadi lain loba mikir orang, loba pikiran. Ayo loba pikiran mah maneh dibengberatan ku pikiran. Ayo loba mikir maneh nu mikiran. Beda dong suasana aktif dan pasif. Baik, terakhir. Jadi itu neangan titik sebenarnya mah supaya cepat beres. Atuh ngaji geus magrib ka isya atuh da. Dongeng. Can kapotong ku wiridnya. Cicing atuh ti magrib dari pas poe minggu mah tong nungguan kakomat tong 10 menit. Sakitu geus dikorteng wirid korteng, non korteng. Ya. Kesimpulannya aja. Allah tidak mungkin memanggil kita melaksanakan satu ibadah kecuali di dalam panggilan itu ada undangan ma'rifat. Jadi jangan berhenti. Satu, untuk menerima panggilan itu dengan bergembira. Kedua, buka hatinya. Ketiga, jadikan ruhani spiritual itu menjadi tujuan daripada ibadah. Oleh karenanya ibadah hariannya latihannya kayak tadi. Salat mulai tingkatkan tumakninahnya. Tumakninah teh secara teknis diam sebentar setelah bergerak. Supaya apa? Kita punya hening, punya kesempatan membuat jeda. Teu capek.
Karena pas sholat itu kita sedikit asarnya, sedikit implikasi dalam kehidupan kita. Yang mungkin kurang tenang. Coba baca lagi bab fikihnya tentang tuma'ninah. Kita atur lagi kemudian pada saat-saat menguji keikhlasan kita terdalam dalam infak. Coba sekali-kali. Tong leutik wae poe Jumaah ka masjid teh. Ai dia sok dipakai Jumatan tara. Oh tara, masjid kompleknya. Masjid enggak ada penghuninya ini. Jangan bikin masjid jami nih. Enggak memenuhi syarat. Hah? Oh iya ntar nunggu pensiun udah 40 orang baru ya. Masjid jami Baitul Makmur. Tak sekali-kali mau duit terada badag karena koropak masjid teh. Tong hayang ditulis. Tong hayang ditulis, tong di bejaan. Bila perlu inung suku tong di bejaan. Ya mah diposting atau dak. Jauh mau menang spiritual teman. Jauh pada rohani. Ya, belajar tidak mengindahkan pujian makhluk itu sama. Baik. Mudah-mudahan semua amal-amal yang kita lakukan bisa semakin meningkat kualitasnya dari hari ke hari. Satu saat entah kapan ada izin dan kehendak Allah, semua amal ritual kita bisa meningkatkan kualitas rohani kita. Karena sekali lagi ibadah itu jalan. Jalan itu tidak bisa pakai hanya, dan memang jalan. Dan jalan itu yang menghubungkan kita pada tujuan. Tapi jangan berhenti di jalan, gitu ya. Jangan berhenti di jalan. Mewah, tepikeun karena tujuan. Kalau diibaratkan sholat itu jembatan, jangan berhenti di jembatan. Lewatkan jembatan itu, sampaikan pada tujuan. Sama seperti juga berdoa. Doa itu mulai kita asosiasikan. Doa teh curhat, gitu. Jadi selain bacaan sholat dan manasik haji, Bapak boleh berdoa dengan bahasa Bapak. Malaikat mah tebogon KTP. Aya KTP. Malaikat aya KTP ante. Kecuali keur sholat teu meunang diterjemahkeun. Labaik teu meunang. Tegas labaik we teh mah. Sugan nu umroh diganti di itu bahasa Inggris teu. I am coming. Stres mah ya bro. Tapi doa yang lain supaya doanya berubah jadi dialog, jadi curhat, ya bahasa kita lah. Entah kan bahasa kita. Pila lagi ngerti tadi ngerti tuh, nuwing ngadoa ngerti tuh. Allahumma habib ilainal iman, ngerti tuh? Henteu pan teu ngerti. Naon nu penting mah aing mah amin. Gitu doa urang mah teu leutik. Keur leutik rame. Tahlil mah tahlil la ilaha illallah. Eta we Pak. Nungguan besek. Akhirnya ya itu. Kata Weber tuh ahli sosiologi begitu. Akhirnya satu komunitas tuh merasa cukup dengan ritus habitus, kebiasaan ritual tanpa pendalaman. Nah gitu. Jadi tong dijadikan tujuan. Ibadah bukan tujuan ya dalam tasawuf. Ibadah fisik itu adalah tadi sarana alias wasilah menuju ibadah batin. Jadi sarananya harus disampaikan ke batin. Demikian yang dapat disampaikan. Azan sudah berkumandang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjumpa pada hikmah-hikmah yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.